हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू माय चैनल ज्ञानज्योत। આપણી આ ચેનલ જ્ઞાનજ્યોત પર આપણે ધોરણ 11 અને 12માં અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત વિષયની સાથે સાથે ધોરણ 11ના કોમર્સના એસપીસીસી વિષયના પણ વિડીયોઝ અપલોડ કરીએ છીએ। તો તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આ તમામ વિષયોના વિડીયોનો લાભ લેવા વિનંતી। સાથે સાથે ધોરણ 11 અને 12માં અભ્યાસ કરતા બાકીના વિદ્યાર્થીઓને પણ આ વિડીયોની લિંક શેર કરવા વિનંતી। तो आज आप धोरण 11 અને 12 इंग्लिश विषय में इंग्लिश लैंग्वेज फंक्शन में आगळना केटलाक लैंग्वेज फंक्शन अभ्यास करीशुं। तो आज में आपणुं जे लैंग्वेज फंक्शन है एक्सप्रेसिंग अथवा शोइंग कंडीशन। हवे कया संदर्भे कया कॉन्टेक्स्ट में वापरी शकाय तो ज्यारे आपणे वर्तमान काळने तेमज भविष्यने अनुलक्षीने कोई कंडीशन के शरत दर्शावता होईए त्यारे एक्सप्रेसिंग कंडीशननो उपयोग थाय छे। नॉर्मल शुं छे कि कोई एवी घटना के कोई बाबत है कि जे वर्तमान काल में है और जेनी असर भविष्य काल में थवानी है तो तेने अनुलक्षीने ज्यारे आपणे शरत करता होईए एटले के विधान करता होईए वाक्य लखता होईए त्यारे आ एक्सप्रेसिंग अथवा शोइंग कंडीशन नामना फंक्शननो उपयोग थाय छे। तेना एलिमेंट्स जे छे लैंग्वेज एलिमेंट्स एटले कया कया शब्दों महत्वना छे अथवा यूज करी शकाय छे तो छे इफ। इफनो मतलब छे जो तो, जो आम करशो तो आम थशे अने अनलेस जो नहीं तो, जो आम नहीं करो तो आम थशे अथवा आम नहीं थाय। आ प्रकारनी वाक्य रचना होय छे। साथे ज क्यारेक आपणने प्रकारनी कंडीशन होय छे कि जेमांथी बेमांथी एक ज लेवानुं होय। नॉर्मल और वाળી वाक्य रचना पण आई शके छे। परंतु इफ अने अनलेस में आपणे अत्यारे जे समजवानुं छे ए पहेलुं वाक्य हशे सादा वर्तमान काळनुं अने बीजुं वाक्य हशे सादा भविष्यकाळनुं। उदाहरणों द्वारा आपणे सरळताथी समजूती मेळवीए। तो कया प्रकारना वाक्यो हशे अने परीक्षामां आपणे ज्यारे आइडेंटिफिकेशन एटले के वाक्यने ओळखवाना होय त्यारे आपणे शुं ध्यान राखीशुं तो एक्जाम्पल्स आ रीते छे। एक नंबर इफ यू सिलेक्ट मी, जो तमे मारी पसंदगी करशो, नौकरी माटे अप्लाय कर्युं होय तो आ रीते वाक्य लखी शकाय। इफ यू सिलेक्ट मी आई विल सर्व यू, जो तमे मारी पसंदगी करशो तो हूँ तमारा त्यां नौकरी बजावीश। प्रथम वाक्य जे जोई रह्या छीए यू सिलेक्ट मी, अहींया वाक्य सादा वर्तमान काळनुं छे अने बीजुं वाक्य जे छे आई विल सर्व यू ए सिम्पल फ्यूचर टेन्सनुं छे। अने जे इफ नामनुं एलिमेंट्स आपणे शब्द जोई रह्या छीए एना कारणथी आपणे खबर पड़े छे कि अहींया कयुं लैंग्वेज फंक्शन छे तो शोइंग और एक्सप्रेसिंग कंडीशन। शरत छे, पहली शरत पूरी थशे तो बीजी शरतनुं काम थशे एटले कि जो पसंदगी थशे तो काम अथवा नौकरी करवामां आवशे। इफ यू वर्क हार्ड, वाक्य नंबर 2 छे इफ यू वर्क हार्ड, जो तमे सखत मेहनत करशो यू विल पास द एक्जाम। पहली शरत पूरी थशे एटले कि वर्तमान काळनी जे शरत छे एने अनुलक्षीने भविष्यनी शरत छे एटले तमे सखत मेहनत करो तो ज पास थशो एवी वाक्य रचना छे। एटले एक शरत पूरी थवी जोईए। 3 नंबर छे डू और डाय, करो या मरो। गांधीजीनी जे आज़ादी माटेनी चळवळनो आ एक नारो छे डू और डाय, करो या मरो। बराबर है। अहींया आपणे शरत आपी छे कि आम करो नहींतर आम करो एटले बेमांथी एक थशे। ए ज रीते सरळ वाक्य 4 नंबर टी और कॉफी। कोई आपणे मेहमान आव्यो होय, कोई व्यक्तिने त्यां गया होय तो आपणे एम कहे कि टी और कॉफी, तो एनो सीधो मतलब छे कि बेमांथी एक मळशे। एटले कि चा जोईती होय तो कॉफी नहीं मळे अने कॉफी जोईती होय तो चा नहीं मळे। एक प्रकारनी आ शरत छे अने बहु इजीली शब्दोमां और द्वारा एनो उपयोग करवामां आव्यो छे। वाक्य नंबर 5 अनलेस यू पे मनी, जो तमे पैसा नहीं चूकवो आई विल कॉल पोलीस, हूँ पोलीस ने बोलावीश। अहींया पैसा नहीं चूकवो तो एटले पहली शरत जे छे एना आधारे बीजी शरत छे कि जो पैसा चूकवणी नहीं थाय तो आई विल कॉल पोलीस। एनो मतलब कि पैसानी चूकवणी थई जशे तो पोलीस ने बोलाववामां आवशे नहीं। पण प्रथम वाक्य जे आपणे जोई रह्या छे सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्सनुं छे अने बीजुं वाक्य सिम्पल फ्यूचर टेन्सनुं छे। क्यारेक आपणे आ वाक्यमां शुं थाय कि पेपर काढनारे आइडेंटिफिकेशनमां एवुं बने कि टेन्समां थोड़ा फेरफार कर्या होय। जेम के आपणे अनलेस यू पे मनी अने पाछळनुं वाक्य वर्तमान आई विल कॉल पोलीसना बदले एना बीजा कोई टेन्सना लखी नाख्युं होय तो आपणे याद राखवानुं छे कि आपणे पहलुं वाक्य सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्सनुं होवुं जोईए अने बीजुं सिम्पल फ्यूचर टेन्सनुं होय तो ए वाक्यने आपणे टीक करीशुं एटले ए ऑप्शन आपणो साचो पड़शे। क्यारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शननुं वाक्य होय त्यारे। एटले क्यारेक शुं बने कि एलिमेंट्स इफवाळा 2 के 3 वाक्य होय परंतु टेन्समां क्यांक भूल करी होय तो टेन्स अलग अलग होय तो आपणे पहेलुं वाक्य सिम्पल प्रेझન્ટનું होवुं जोईए अने बीजुं वाक्य सिम्पल फ्यूचरનું होय तो ज आपणुं जे ते ऑप्शन जे छे ए साचो छे एम आपणे मानवानुं छे।
छठ्ठું वाक्य अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तमे सखत मेहनत नहीं करो तमे नापास थशो। इजी है पण खास याद राखो विद्यार्थी मित्रों कि पहलू वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेन्सनुं छे अने बीजું वाक्य है सिंपल फ्यूचर टेन्स। हवे कंडीशनना जे वाक्यो छे एमां बीजा पण प्रकारना वाक्यो आई शके छे एटले एमां टेन्समां पण थोड़ा फेरफार छे अने एमां पण आपणे याद राखवानुं छे कि एनुं जे बंधारण जे छे एनी रचना जे छे एनुं जे फॉर्मेशन छे एमां कया कया टेन्स आवशे ए याद राखीशुं। तो 9.2 छे एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन ध पास्ट अथवा एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। हवे आपणे जे जोई रह्या छीए एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन ध पास्टनी वात करी रह्या छीए एटले पास्ट एटले भूतकाळ। तो समझो ज्यारे कोई घटना भूतकाल में बनी गई होय अने ते घटना के बाबत ने अनुलक्षीने कोई शरत अथवा कंडीशन दर्शावता होईए त्यारे आ फंक्शननो उपयोग थाय छे। अहींया आपणे समजवानुं छे कि अहींया जे ते घटना बनी गई छे ऑलरेडी बनी गई छे अने एना अनुलक्षीने एना संधानमां कोई वाक्य रचना थई छे त्यारे आपणो जे जवाब छे आपणो जे ऑप्शन साचो आवવો જોઈએ એ છે एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन ध पास्ट। आ इन ध पास्ट पर हूँ खास फोकस करवानुं छे, तमारे ध्यान राखवानुं छे कारण के अहींया भूतकाळनी वात छे। एटले घणीवार शुं होय कि आपणे भूतकाळनुं वाक्य छे तो आपणे जे जवाब एक्चुअल एप्रोप्रिएट जे जवाब होवो जोईए ए प्रकारनो होवो जोईए जे प्रकारे एनी उपर ब्रेकेटमां जवाब आपेलो छे। एटले के पास्टनुं वाक्य छे तो आपणे एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन ध पास्ट लखवुं जोईए। हवे जे आना एलिमेंट छे तो आपणे आगळ जोईए ए प्रमाणे इफ अने अनलेस वाळा ज छे, परंतु आगळ आपणे जोईए एम पहेલું वाक्य छे सिम्पल प्रेजेंट टेन्स अने बीजुं छे सिम्पल फ्यूचर टेन्स। पण अहींया पहेલું वाक्य छे पूर्ण भूतकाळनुं अने बीजुं वाक्य जे छे ए जे पाछळनुं विधान छे केवुं छे परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज નું છે। એટલે કે અહીંયા આપણે નોર્મલ મોટાભાગે વુડ અને કુડવાળા જ વાક્યો હોય છે પણ છતાંય પરફેક્ટ જે મોડેલ ઓક્ઝિલરી છે એટલે કે મોડેલ ઓક્ઝિલરી જે છે એનું પરફેક્ટ ફોર્મ હશે અને એ વાક્ય રચનાને આપણે આ રીતે પણ સમજી શકીએ કે ઇફ અનલેસ અને બાકીનો જે શબ્દ હશે એ અને હેડ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે જે તે ક્રિયાપદનું અને બીજું વાક્ય જે છે એમાં વુડ અથવા કુડ હેવ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एटले अहींया आपणे ध्यान राखवानुं छे विद्यार्थी मित्रों कि प्रथम वाक्य पूर्ण भूतकाळनुं होय अने पाछळनुं वाक्य सिम्पल फ्यूचरनुं होय तो खोटुं वाक्य थशे। एटले आपणे ए विचारवानुं छे। चारमांथी कदाच पेपरमां अलग अलग रीते पूछाय अथवा एलिमेंट्स तो आपेला ज होय परंतु आखुं वाक्यमां क्यांक नानी मोटी टेन्सने लगती भूल होय तो आपणे ए खास ध्यान राखवानुं छे, नहींतर आपणो 1 मार्क्स कपाई शके छे। एटले जो पूर्ण भूतकाळनुं वाक्य होय तो पाछळनुं वाक्य मॉडल ऑक्सिलरीनुं होय अने प्रथम वाक्य जो सिम्पल प्रेजेंट सादा वर्तमानकाळनुं होय तो पाछळनुं वाक्य सादा फ्यूचर टेन्स એટલે કે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનું હોવું જોઈએ। આ આખી વાક્ય રચનાની સાથે સાથે એલિમેન્ટ્સ પણ આપણે ઇફ અને અનલેસ યાદ રાખીશું તો કોઈ સંજોગોમાં આપણો 1 માર્ક્સ કપાવવાની શક્યતા રહેશે નહીં। થોડા ઉદાહરણો દ્વારા સમજીએ તો પહેલું ઉદાહરણ છે ઇફ દે હેડ કોલ્ડ મી। જો આપણે વાક્ય જોઈ રહ્યા છીએ હેડ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કોલનું છે કોલ્ડ છે અને એની પાછળનું જે વિધાન છે એ પરફેક્ટ મોડેલ ઓક્સિલરી એટલે કે વુડવાળું છે અને વુડ પ્લસ હેવ અને એરાઇવનું છે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એરાઇવ્ડ। એટલે હેડ કોલ્ડની સાથે સાથે વુડ હેવ અરાઇવ્ડ છે। હવે કોઈ સંજોગોમાં આવું વાક્ય હોય કે ઇફ દે હેડ કોલ્ડ અસ વી વિલ અરાઇવ, આ રીતનું વાક્ય છે તો આ ખોટું છે કારણ કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે આ વાક્ય રચનામાં પહેલું જે છે એ પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય હશે અને બીજું પરફેક્ટ મોડેલ ઓક્સિલરીનું હશે। એટલે આપણે આ ધ્યાન રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ક્યારેક પેપરમાં એલિમેન્ટ્સ ઇફ અને અનલેસ કદાચ એકથી વધારે વાક્યમાં દેખાય તો આપણે કન્ફ્યુઝનમાં આવી જઈએ અને આપણે કોઈ પણ બીજું ખોટું હોય અને આપણે લખી નાખીએ તો ઓપ્શન ખોટો પડી શકે છે। એટલે આપણે આખી વાક્ય રચનાને યાદ રાખીશું કે પહેલું પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય છે તો પાછળનું પણ પરફેક્ટ મોડેલ ऑक्सिलरी वाळुं होवुं जोईए। वाक्य नंबर 2 इफ यू हेड वर्कड हार्ड। जो तमे सखत मेहनत करी होत यू वुड हेव पास्ड इन HSC बोर्ड एग्जाम। अहींया शुं छे कि तमे सखत मेहनत करी होत तो तमे बोर्ड एग्जाम में पास थया होत। एनो सीधो मतलब छे कि तमे सखत मेहनत करी नथी એટલે કે નપાસ થયા છો। अर्थ एवो થઈ શકે છે અથવા એમ કહી શકાય કે અહીંયા ભૂતકાળની બાબતને અનુલક્ષીને વાક્ય રચના બનાવેલી છે। આગળનું વાક્ય જોઈએ અનલેસ સચિન હેડ સ્કોર્ડ અ સેન્ચુરી। સચિને સદી ના મારી હોત તોની વાત છે ઇન્ડિયા વુડ હેવ લોસ્ટ ધ મેચ। ભારત મેચ હારી ગયું હોત એનો મતલબ એવો છે કે ભારત મેચ જીતી પણ ગયું છે અને સચિને સદી પણ મારી દીધી છે કારણ કે વાક્ય રચના અનલેસવાળી છે। અનલેસની વાક્ય રચના નેગેટિવ વાક્ય રચના હોય છે, નકારાત્મક હોય છે। એટલે જો સચિને સદી ના મારી હોત તોની વાત છે
હવે ખાસ યાદ રાખજો, ફરી એકવાર કહી દઉં કે ઇન્ડિયા વુડ હેવ લોસ્ટ ધ મેચ લખેલું હોવું જોઈએ. ઇન્ડિયા વિલ કે ઇન્ડિયા સેલ કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારની વાક્ય રચના હોય તો આ વાક્ય ગ્રામેટિકલી ખોટું છે. એટલે આપણે જ્યારે ઓપ્શન ટીક કરતા હોય ત્યારે આ આખી વાક્ય રચનાને પણ આપણે એકવાર નજર મારવાની છે. વાક્ય નંબર 4, અનલેસ આઈ હેડ પ્રેક્ટિસ્ડ મચ. જો મેં સખત પ્રેક્ટિસ ના કરી હોત, આઈ કુડ નોટ હેવ સોલ્વ ડિફિકલ્ટ સમ. તો ક્યારેક શું બને કે આપણે વધારે મહેનત કરી હોય અથવા પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો પરીક્ષામાં દાખલા ગણવામાં શું સરળતા પડે છે. એટલે વાક્ય આ પ્રકારે છે કે અનલેસ આઈ હેડ પ્રેક્ટિસ્ડ મચ. જો મેં ઓછી પ્રેક્ટિસ કરી હોત, આઈ કુડ નોટ હેવ સોલ્વ ડિફિકલ્ટ સમ. તો હું મુશ્કેલ દાખલા ગણી શકત નહીં. એનો મતલબ કે મુશ્કેલ દાખલા ગણી શક્યા છે જે તે વ્યક્તિ, અને એના કારણ એ છે કે એમણે ક્યારેક અથવા આગળ પ્રેક્ટિસ પણ ઘણી બધી કરી છે. ઇફ યુ હેડ આસ્ક્ડ મી. જો તમે મને પૂછ્યું હોત, આઈ વુડ હેવ હેલ્પ્ડ યુ. એટલે આ વ્યક્તિએ જે તે વ્યક્તિને મદદ કરી નથી, અને એનું કારણ એ છે કે તમે મને પૂછ્યું નથી. જો તમે મને પૂછ્યું હોત તો મેં તમારી મદદ કરી હોત. અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ છે. પહેલું વાક્ય પૂર્ણ ભૂતકાળનું અને બીજું વાક્ય પરફેક્ટ મોડેલ ઓક્ઝિલરીનું છે. આખી વાક્ય રચના સાચી હોય તો જ ઓપ્શન ટીક કરવાનું છે. આગળનું લેંગ્વેજ ફંક્શન આપણે જે જોવાનું છે એ છે કમ્પેરિંગ પીપલ, પ્લેસ, થિંગ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ. અહીંયા આપણે નોર્મલ પરીક્ષામાં એ રીતે હોય છે કે એક વ્યક્તિની બીજી વ્યક્તિ સાથે તુલના હોય, કોઈ સ્થળની બીજી સ્થળ સાથે તુલના હોય, અથવા કોઈ વસ્તુ, અથવા એમ કહી શકાય કે વ્યક્તિ અને સ્થળ સિવાયની કોઈ પણ બાબતનો એવી જ બાબત સાથે તુલના હોય ત્યારે આ કમ્પેરિંગ ડિગ્રી, અથવા જે આપણે કહી શકીએ કે ડિગ્રીઝ જે છે પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ, એ ઓપ્શનમાં પૂછાતા હોય છે. તો આપણે ડિગ્રી પણ આપણે કદાચ 9, 10, 11માં ભણ્યા હોય તો એ સરળતાથી આપણે આના જવાબ આપી શકીશું. તો જોઈએ, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ, વ્યક્તિઓ, સ્થળ, બાબતની તુલના અન્ય વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓ, સ્થળ, બાબત સાથે કરવાની હોય ત્યારે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે એક વસ્તુ, વ્યક્તિ, સ્થળની અન્ય વ્યક્તિ, વસ્તુ, સ્થળ સાથે શું છે તુલના કરવામાં આવી છે. એના જે એલિમેન્ટ્સ છે એ આપણને ખબર છે એ પ્રમાણે ડિગ્રીઝના જે એલિમેન્ટ છે પોઝિટિવ અને કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવના બહુ ઇઝી છે. અહીંયા જે એલિમેન્ટ છે આપણે આઈડેન્ટિફિકેશન માટે છે. એટલે કે પરીક્ષામાં તમને આ વાક્યોમાં આ એલિમેન્ટ્સ દેખાય તો તમે સરળતાથી કહી શકો છો કે આ વાક્ય કમ્પેરિંગ ડિગ્રી અથવા કમ્પેરિંગ નામનું જે ફંક્શન જે છે એનું છે. બંને બાજુ જે ડોટ્સ મૂક્યા છે એનો સીધો મતલબ છે કે એના સિવાયના બીજા શબ્દો હશે. એઝની આગળ, વચ્ચે અને પાછળ તમે બંને બાજુ, તમામ બાજુ જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે બીજા શબ્દો હશે. એટલે આપણે જે તે વાક્યમાં એઝને શોધવાનું છે. જો મળી જશે તો એનો મતલબ છે કે આ કમ્પેરિંગ ડિગ્રી અથવા કમ્પેરિંગ નામનું ફંક્શન છે. એ જ રીતે સો એઝવાળું પણ આવી શકે છે, વેરી ફ્યુ આવી શકે છે, વન ઓફ ધ. પછી મેં જે નીચે લાઇન કરી છે એનો મતલબ છે કે ત્યાં કોઈ એવું એડજેક્ટિવ, કોઈ વિશેષણ હશે જેનું સુપરલેટિવ ફોર્મ હશે, જેમ કે આપણે EST છે, જેમ કે બેસ્ટ, ક્લેવરેસ્ટ, સ્માર્ટેસ્ટ, આ પ્રકારના કોઈ પણ હશે. અથવા ESTના સિવાય પણ એવા પણ એડજેક્ટિવ આવી શકે છે કે જેમાં સુપરલેટિવ ફોર્મ હોય પણ EST ના લાગતું હોય, એવા પણ આવી શકે છે. તો આ પણ આપણે ધ્યાન રાખીશું. જેમ કે મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ શબ્દ હોઈ શકે છે. તો એ પ્રકારના જે લાંબા એડજેક્ટિવ હોય છે જેમાં EST લાગતા નથી તો એ પણ અહીંયા આવી શકે છે. નો અધર, પછી ડોટ્સ છે એટલે કે બાકીના કંઈક શબ્દો છે, બાકીનું વાક્ય હશે, અને ધેન પછી પણ છે. પણ આપણે યાદ રાખીશું આપણા આંખોથી આપણે જ્યારે પરીક્ષામાં આ જોઈ રહ્યા હોય વાક્ય ત્યારે એને પૂરું નિરીક્ષણ કરવાનું છે કે નો અધર દેખાવું જોઈએ સીધું જ, અને પછી અર્જુનની જેમ આપણને જે તે પક્ષીની આંખ દેખાય તો વાક્યમાં સીધું નો અધર અને પછી ધ્યાન દેખાય એટલે આપણે સમજવાનું કે કમ્પેરિંગવાળું છે. એ જ રીતે આપણે ધ્યાન, એટલે અહીંયા કમ્પેરિંગનું જે ફંક્શન છે એ છે એક્ઝેક્ટિવ છે, અને ધેન મોસ્ટ અધર છે. પછી ધેન એની અધરવાળું છે. અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે લેંગ્વેજ એલિમેન્ટ્સ આટલા આપેલા હોય અથવા આ રીતે દેખાય તો આપણને સરળતાથી ખબર પડશે કે આ કયા લેંગ્વેજ ફંક્શનનું છે. એના ઉદાહરણો જોઈએ તો પહેલું છે અજય ઇઝ એઝ ટોલ એઝ કિરણ. સરળતાથી તમને ખબર પડશે આ રીતે જ્યારે આપણે વાક્ય વાંચીએ ત્યારે એઝ પર આપણને આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત થવું જોઈએ. અને અજય ઇઝ દેખાઈ રહ્યું છે, એઝ દેખાઈ રહ્યું છે, પછી ટોલ, એઝ અને કિરણ, એઝ દેખાઈ રહ્યું છે, સીધું છે એટલે કમ્પેરિંગ છે. અજય અને કિરણ એ પીપલ છે, માણસ છે, એટલે કમ્પેરિંગ પીપલ છે. એ જ રીતે ત્યારે નેગેટિવ વાક્ય હોય ત્યારે મોટાભાગે સો એઝવાળી વાક્ય રચના હોય છે. તો જયા ઇઝ નોટ સો સ્મોલ એઝ જાનકી. સ્મોલના બદલે આપણે યંગ લખી શકીએ કે બ્યુટીફુલ લખી શકીએ કે જે પણ એડજેક્ટિવ આપણે લખી શકીએ. જયા ઇઝ નોટ સો ક્લેવર એઝ જાનકી.
આ પ્રકારની પણ વાક્ય રચના બની શકે છે. આગળનું જે લેંગ્વેજ એલિમેન્ટ છે વેરી ફ્યુ. આ વેરી ફ્યુને જોઈને પણ આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ. વેરી ફ્યુ સ્ટુડન્ટ્સ આર એઝ હાર્ડ વર્કિંગ એઝ મોહિત. હવે ખાસ યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા ઓછા વિદ્યાર્થીઓ પછી સ્ટુડન્ટ્સ એટલે કે આ રીતે પ્લુરલ ફોર્મ આવશે. આ રીતે હવે આગળ જઈએ તો નર્મદા રિવર ઇઝ વન ઓફ ધ લોંગેસ્ટ રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા. વાક્ય સીધું છે, બહુ સરળ છે. શું જોવાનું છે? વન ઓફ ધ, પછી લોંગના પાછળ EST લાગેલું છે. આ વાક્ય રચનામાં ક્યારે લોંગર આવી ગયું હોય તો વાક્ય ખોટું છે. પછી સાથે જે પણ જોવાનું છે કે રિવર્સ જે છે એ એમાં પાછળ S લાગેલું જ હોવું જોઈએ, બહુવચન હોવું જોઈએ. રિવર હોય તો પણ વાક્ય ખોટું છે. એટલે કદાચ રિવર અને રિવર્સવાળા બે વાક્યો દેખાય, ચારમાંથી બે ઓપ્શન આવા હોય, એક રિવરવાળું હોય ને એક રિવર્સવાળું હોય, તો રિવર્સવાળું સાચું છે, રિવરવાળું ખોટું છે. એટલે આપણે તમામ શબ્દોને એનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવાનું છે, સમજવાના છે, પછી જ આપણો ઓપ્શન સાચો આપવાનો છે. 5 નંબરનું વાક્ય છે નીલમ ઇઝ ધ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઇન ધીસ સ્કૂલ. ઇઝ ધ બેસ્ટ ઇઝી વાક્ય છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થી છે સ્કૂલમાં. હી ઇઝ સ્માર્ટર ER છે ધેન એની અધર સ્ટુડન્ટ. બહુ ઇઝી છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે આજે આપણે બે પ્રકારના ફંક્શન ભણ્યા છે. ખાસ જે કન્ડિશન છે અને બીજું કમ્પેરિંગ છે. આની જે પણ PDF છે એ મેં મારી YouTube ચેનલની નીચેની જે લિંક છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે. એટલે તમે એનો પૂરેપૂરો લાભ ઉઠાવશો અને એની પ્રિન્ટ કાઢીને અથવા તમે તમારા મોબાઈલમાં એને એકવાર ડાઉનલોડ કરીને અભ્યાસ કરી શકો છો. ખૂબ ખૂબ આભાર.